Good morning, dear students. I am speaking your teacher Saidul Islam from Shoaib Buddhijeevi Dr. Humayun Kabir High School. I hope you are well and I am too. Dear students, follow me. I will say now 3 sentences. Number 1, I am a teacher. Number 2, this is an orange. Number 3, the Padma is a big river. Dear students, here you will see before teacher, orange, Padma, A and D, 3 words. These are called articles. Today's topic, article, please write down. Dear students, now I will discuss about article shortly, but all sides. I know you have taken much more idea about article in your previous class, but this is my divisional class. This class only for divisional. You have taken about article and its many sides, but now I will discuss about all sides but shortly. I have arranged my discussion into 4 main parts. Number 1, premier sides, premier ideas, I mean common and primary ideas of article. Number 2, use of article. Number 3, non-use or omission of article. And number 4, question on article. Dear students, now I will discuss on common and premier ideas of article. Perhaps you know that article really one kind of short form. These, those, these 3 adjective, these, those, these, এগুলো যখন আর্টিকেলের অ্যাডজেক্টিভের মধ্যে থাকে তখন এটার যে রূপ থাকে সেটাকে শর্ট ফর্ম দেওয়ার জন্য আমরা সাধারণত আর্টিকেল ব্যবহার করে থাকি। ইংলিশ গ্রামারে এটাই বলে। এনিওয়ে, নাম্বার 1, কমন অ্যান্ড প্রিমিয়ার আইডিয়াস অফ আর্টিকেল। এখন আর্টিকেলের সাধারণ এবং প্রাথমিক ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে 5টি পয়েন্ট আমি দাঁড় করেছি। নাম্বার 1, what's article or what do you mean by article? Article mean in বাংলা নির্দেশ্য। আর্টিকেলের অর্থ বাংলায় নির্দেশ্য। Definition, number 2, definition of article. আর্টিকেলের সংজ্ঞা। The words which are used for direction of noun is called article, or A and D is called article. Dear students, A and D এই 3টিকে আর্টিকেল বলে, অথবা যে ওয়ার্ডগুলো নাউনকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে আর্টিকেল বলে। নাম্বার 3, point 3, position of article. এর অর্থ আর্টিকেলের অবস্থান।
আর্টিকেলের অবস্থান কোথায় কোথায় হয় তোমরা এতদিন জেনেছো, বাট সেন্টেন্সে কোথায় কোথায় এর ব্যবহার হয় সে জিনিসটি হয়তো অত লক্ষ্য করো। এবার আমি বলছি, প্লিজ লিসেন টু মি হোয়াট আই সে অ্যাবাউট দিস ম্যাটার। যেহেতু নাউনকে নির্দেশনার জন্য আর্টিকেল বসে, সেই জন্য নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে। যেমন অ্যাজ, হি ইজ এ বয়, এ বয়, বয় সিঙ্গুলার কমন নাউন, সিঙ্গুলার কমন নাউন। এখন একটু আমি পূর্বে ধাপে চলে যাব। I know you have much more idea about parts of speech of your English grammar. Perhaps you know that parts of speech are proper. 8 sorts of. Number 1, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition and interjection. Preposition, conjunction and interjection. Here, 5 parts of speech: pronoun, verb and preposition, conjunction, interjection. এগুলোর পূর্বে সাধারণত আর্টিকেল বসে না, নাউনের পূর্বে বসে। যেমন আমি একটি উদাহরণ দিয়েছি, হি ইজ এ বয়। এখন এর পূর্বে যদি আমরা এই নাউনকে মডিফাই করার জন্য যদি অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করি, তাহলে তার পূর্বে, নাউনের পূর্বে নয়, তার পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ আর্টিকেল বসবে। যেমন হি ইজ এ গুড বয়, হিয়ার গুড এর পূর্বে এ বসছে। এবার দেখো, যদি এটাকে আরো বিশেষিত করা হয় সেন্টেন্সের এই নাউন, তাহলে একটা অ্যাডভার্ব আসতে পারে। সেই অ্যাডভার্বের পূর্বে আবার তখন কি আর্টিকেল, অ্যাডভার্ব আসলে আর্টিকেল তার পূর্বে চলে যাবে। যেমন হি ইজ এ ভেরি গুড বয়। I feel you have realized some of from my discussion. Number 4, how many kinds of article? Perhaps you know that 2 kinds of article: a indefinite article and definite article. Indefinite article হচ্ছে an, যার অর্থ একটি, একখানি, একখানা, এবং ইনডিফিনিট আর্টিকেল এর অর্থ বাংলায় অনির্দিষ্ট বাচক, নির্দিষ্ট নাম। অ্যান্ড ডেফিনিট আর্টিকেল এর অর্থ নির্দিষ্ট বাচক, নির্দিষ্ট, এবং নির্দিষ্ট বাচক নির্দেশক হচ্ছে দি, যার অর্থ টিটা খানাখানি, যার অর্থ টিটা খানাখানি, এবং বাংলায় কখনো এর অর্থ প্রকাশ পায় না। Dear students, by this time I am discussing about premier sites, premier ideas, I mean common ideas of article. Number 5, how many article? Article কয়টি? Here answer, there are 3 articles in English grammar, A and B. Dear students, by this time I have discussion premier ideas of article. Now I will discuss on use of article. Here, perhaps you know that 2 kinds of article. Number 1, indefinite. Number 2, definite. Now I will discuss use of indefinite article. Indefinite article এর ক্ষেত্রে an, এই দুটোর অর্থ একই, but is using some of exceptional. English letters সম্পর্কে
তোমাদের ধারণা হচ্ছে ইংলিশ গ্রামারে 26টি লেটার এবং এগুলো অ্যালফাবেট নামে পরিচিত, বাট উচ্চারণের দিক থেকে টু কাইন্ডস অফ ইংলিশ লেটার্স। নাম্বার 1 ভাওয়াল, নাম্বার 2 কনসোনেন্ট। এ ই আই ও ইউ 5টি ভাওয়াল, and rest of the 21 letters are called consonant। বাকি 21টি কনসোনেন্ট নামে পরিচিত এবং কনসোনেন্ট। WY সে দুটি সেমি ভাওয়াল হিসাবে পরিচিত। যাই হোক, আমরা এখন এ ই আই ও ইউ এই 5টির ব্যাপারে কথা বলব। এই ভাওয়াল 5টি যদি ওয়ার্ডের শুরুতে থাকে তাহলে অ্যান বসে, কনসোনেন্ট 21টি থাকলে এ বসে। এখন ভাওয়াল 5টির মধ্যে এ আই থাকলে সর্বদা তোমরা শব্দের পূর্বে যদি যে কোনো ওয়ার্ডের পূর্বে এ আই থাকে তাহলে অ্যান বসাবে। যেমন অ্যানাদার, অ্যান ইম্পর্টেন্ট পারসন। বাকি 3টির উচ্চারণ দুরকম, সেজন্য তাদের ব্যবহার একটু আলাদা। যেমন ইর উচ্চারণ এর মতো হইলে সেখানে অ্যান বসবে, যেমন অ্যান ইংলিশম্যান। ইর উচ্চারণ যদি ইউর সাথে যোগ করে ইউর মতো হয় তাহলে এ বসবে, অ্যাজ এ ইউরোপিয়ান। আমরা এক্সাম্পল হিসাবে নিতে পারি এ ইউরোপিয়ান। ও এর উচ্চারণ দুরকম, টু শর্ট সাউন্ড। ওর উচ্চারণ ওর মতো হইলে তাহলে অ্যান বসবে, অ্যান অরেঞ্জ অ্যান্ড অল। আর ওর উচ্চারণ ওর মতো হইলে সেক্ষেত্রে অ্যান এ বসবে, যেমন এ ওয়ান আইড ম্যান, এ ওয়ান টেকেন। ইউর উচ্চারণ ইউর মতো হইলে এ বসবে, যেমন এ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইজ এ ইউনিভার্সিটি। ইউর উচ্চারণ আর মতো হইলে অ্যান বসবে, যেমন অ্যান আমব্রেলা। এবার আরেকটু আলোচনায় যাব, সেটা হচ্ছে যে এইচ, এটা কিন্তু কনসোনেন্ট, কিন্তু এইচ এর উচ্চারণ হওয়ার মতো হইলে এ বসবে, এ হর্স। এইচ এর উচ্চারণ অর মতো হইলে সেক্ষেত্রে অ্যান বসবে, যেমন অ্যান আওয়ার। কিছু কিছু ফ্রেজ ওয়ার্ডস তার পূর্বে এ বসে, এ গ্রেট ডিল অর্থ প্রচুর, এ লট অফ অর্থ প্রচুর। আবার একদম কম বেশি বুঝাইতে সেক্ষেত্রেও ওয়ার্ডের পূর্বে এ বসে, যেমন এ ফিউ, এ লিটল, এ হিউজ। এছাড়া কিছু অ্যাব্রিভিয়েশন ওয়ার্ড আছে, সেক্ষেত্রে অ্যাব্রিভিয়েশন ওয়ার্ডগুলোর উচ্চারণ যদি বেশিরভাগ মোস্টলি প্রোনাউন্সিয়েশন এরকম হয় ভাওয়ালের মতো, তাহলে অ্যান বসবে এনএনপি, এনএলসি। বাট যদি এর উচ্চারণ শর্ট আকারে এবং বিশেষ করে কনসোনেন্টের মতো বেশি হয় তাহলে এ বলবে এ বি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও I will discuss on article the, I mean definite article the এর উপরে আলোচনা করব। Use of the, please follow clearly, attentively. This is main point. আর্টিকেল সম্পর্কে যদি আমি টিচিং দিতে যাই, কেউ কোনো আলোচনা করতে চাই, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচনায় আসে। এবার আসছে দির ব্যবহারের ক্ষেত্রে। তোমরা জানো যে বাংলায় যেমন ব্যাকরণের বচন রয়েছে, ইংরেজিতে এটাকেই বলা হয় নাম্বার। তো সেরকমই এক বচন বহু বচন যেমন বাংলা, ইংরেজিতে সিঙ্গুলার নাম্বার, প্লুরাল নাম্বার। তো সিঙ্গুলার প্লুরাল উভয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে দি বসে। তো
দির ব্যবহার সম্পর্কে আরো আমি একটু ডিটেলস বলছি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, একক বস্তুর পূর্বে দি বসে উইদাউট গড, যেমন দ্য ভেনাস, দ্য মার্স, দ্য সান, দ্য মুন। পাহাড় পর্বতের নামের পূর্বে দি বসে যদি পাহাড় পর্বতমালা হয় সেক্ষেত্রে দি বসে, যেমন দ্য হিমালয়, দ্য রকি, দ্য আন্দিস। সাগর মহাসাগর নদীর পূর্বে দি বসে দ্য পদ্মা, দ্য মেঘনা, দ্য প্যাসিফিক ওশান, দ্য ইন্ডিয়ান ওশান, দ্য বে অফ বেঙ্গল। জাতির নামের পূর্বে দি বসে দ্য চাইনিজ, দ্য ইন্ডিয়ান, দ্য ইরানিয়ান, দ্য ব্রিটিশ। অন্যদিকে দ্বীপের নামের পূর্বে দিবস যদি দ্বীপমালা হয়, যেমন দ্য সেন্ট মার্টিন, দ্য মালদ্বীপ, দ্য আন্দামান নিকোবর। আবার যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তার পূর্বে দিবসে, যেমন দ্য হোলি কোরআন, দ্য আল কোরআন, দ্য গীতা, দ্য বাইবেল। বড় বড় গ্রন্থের নামের পূর্বেও দিবসে দ্য অগ্নিবীণা, দ্য গীতাঞ্জলি, দ্য প্যারাডাইস লস্ট। নামি দামি যে সমস্ত, অবশ্য যে স্থানগুলো বেশ পরিচয় আছে, নাম আছে, তার পূর্বেও দিবসে, যেমন দ্য পানিপথ, দ্য পাঞ্জাব। অন্যদিকে মনুমেন্ট, স্মৃতি স্তম্ভের নামের পূর্বেও দিবস, যেমন স্মৃতি স্তম্ভের নামের পূর্বে বলতে দ্য তাজমহল, দ্য শাহ-ই-গম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে যে সমস্ত রাষ্ট্রের নামগুলো অর্থবোধক, নামি দামি অর্থবোধক, সেক্ষেত্রে দিবসে দ্য ইউএসএ, দ্য ইউএসএ। একটু আমি আই এম রাইটিং নাও অন ইট, প্লিজ ফলো দ্য হোয়াইট বোর্ড। Number 1, the USA. Number 2, the UK. Number 3, the UAE. Dear students, আমরা আলোচনা করছিলাম দিয়ের ব্যবহার নিয়ে। আমি আরো কিছু ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। সুপারলেটিভ ডিগ্রি, এর পূর্বে দিবসে সুপারলেটিভ ডিগ্রি, যেমন কামাল ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। অন্যদিকে আমরা জানি যে নাউন বলতে অর্থাৎ মানুষের নামের পূর্বে দিবস না, কিন্তু মানুষের নামের পরে অ্যাডজেক্টিভ থাকলে সেক্ষেত্রে দিবস, যেমন আকবর দ্য গ্রেট, গ্রেটের পূর্বে দিবস আকবর দ্য গ্রেট, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। যাই হোক, আমরা এতক্ষণ দি এর ব্যবহার নিয়ে একটু আলোচনা করলাম। এর ব্যবহার আরো অনেক, যেহেতু আগে আমি বলেছি তোমরা শর্টলি সব আর্টিকেলের সব সাইড নিয়ে একটু আলোচনা করবো, কাজ দেব, তোমরা আরো একটু জেনে নেবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমার কথাগুলোর মধ্যে আরেকটু সাইড রয়েছে, সেটা হলো যে আর্টিকেলে দির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন পত্রপত্রিকা নামের পূর্বেও দিবসে, এছাড়া আরো কতিপয়
দিক আছে যেগুলো নামের পূর্বে দি বসে, সেগুলো একটু জেনে নিবে, যেহেতু আমাদের টাইম এর লিমিটেশন আছে। Dear students, now I will discuss on omission of article or non-use of article. তোমরা এতক্ষণ কিছুটা জেনেছো আর্টিকেলের ব্যবহার, এএনটির ব্যবহার। এখন আমি বলবো যে কোথায় কোথায় সাধারণত আর্টিকেল বসে না। মানুষের নামের পূর্বে আর্টিকেল বসে না, যেমন দা কামাল। তো নন ইউজ অফ আর্টিকেল, আর্টিকেলের কোথায় ব্যবহার হয় না সে সম্পর্কে একটু বলবো। সাধারণত মানুষের নামের পূর্বে, নারী পুরুষের নামের পূর্বে দি বসে না, যেমন দা কামাল, এ কামাল, এরকম হয়। পসেসিভ ফর্মের নামের পূর্বে পসেসিভ ফর্মের পূর্বে দি বসে না, যেমন দিস ইজ আওয়ার স্কুল। এক্ষেত্রে আওয়ার হচ্ছে পসেসিভ ফর্ম, এর পূর্বে দি বা আর্টিকেল বসে না। একটি মাত্র দি বুঝাইলে সেক্ষেত্রে আর্টিকেল বসে না, যেমন দা হাতিয়া, দা মনপুরা, দা নিঝুম। আবার একটি মাত্র পাহাড়, সেক্ষেত্রেও দি বসে, যেমন দা চন্দ্রনাথ পাহাড়, দা হাতির পাহাড়। ভাষার নামের পূর্বে দি বসে, যেমন দা বাংলা, দা ইংলিশ। আবার দেখা যায় যে আমরা আগেই বলছি সেটা, যেমন এই যে গড, একক বস্তুর পূর্বে দি বসে, কিন্তু গডের নামের পূর্বে দি বসে। যাই হোক, এর আর্টিকেলের যে ব্যবহার হয় না, এরকম আরো কতগুলো দিক আছে, তোমরা এগুলো আরো বেশি ফলো করবে এবং লিমিটেড টাইম সেজন্য, অ্যান্ড ফর দ্যাট আই এম ব্রিফিং শর্টলি। এবার আমরা আলোচনা করব কোশ্চিন অন আর্টিকেল। আর্টিকেলের উপর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। পারহাপস ইউ নো দ্যাট, তোমরা সম্ভবত জানো যে 9-10 in your class 9 and 10 your English second paper, এখানে 100 নম্বর, আর এটাকে দুটা পার্টে বিভক্ত করা হয়েছে। ইংলিশ সেকেন্ড পেপার দুটো পার্টে বিভক্ত করা হয়েছে প্রশ্নগুলি, কম্পোজিশন সাইড অ্যান্ড গ্রামার সাইড। গ্রামারের উপর 60 মার্কস, 60 marks on your grammar side for A. Here, total question 11. Your first question in English second paper, তোমাদের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রথম প্রশ্ন, fill in the blanks. দ্বিতীয় প্রশ্ন সেম, সেকেন্ড কোশ্চেন, fill in the blanks, fill in the gap. It's another name, vocabulary test, শব্দের পরীক্ষা। ফার্স্ট কোশ্চেন, ইন ইউর ফার্স্ট কোশ্চেন অফ ইংলিশ সেকেন্ড পেপার, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নে তোমরা দেখবে যে ফার্স্ট কোশ্চেনে শব্দ দেওয়া আছে এবং এই শব্দের সঠিক ব্যবহার করতে হবে খালি। তো শব্দ দেওয়া আছে বলে এটাকে বলা হয় ক্লুজ টেস্ট উইথ ক্লুজ। বক্সের মধ্যে শব্দ থাকবে। দ্বিতীয়টি, বক্সের মধ্যে কোনো শব্দ থাকবে না, তোমাকে নিজের জোগাড় করতে হবে, কালেকশন করতে হবে সঠিক শব্দ কোনটি বসতে পারে। তো এই দুইটি প্রশ্নে গ্যাপ পূরণ করতে হলে 5-6টির মতো আর্টিকেল লাগে এবং আমাদের আর্টিকেলের কোশ্চিন প্রশ্ন এইখানে 5-6টি কোশ্চিন থাকতে পারে, 5-6টি গ্যাপ থাকতে পারে, সেগুলো মিনিমাম 5-6টি আর্টিকেল দিয়ে পূরণ করতে হবে। এছাড়া নাম্বার 10 কোশ্চিন, দ্যাট ইজ কল্ড কানেক্টর। কানেক্টর, এই কানেক্টর থাকে 5টি, তার মধ্যে 2-1টি কখনো কখনো 2টি আর্টিকেল দিয়েও গ্যাপ পূরণ
করতে হয়, সেগুলো তখন কানেক্টর হিসাবে পরিচিত। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এতক্ষণ আমরা আর্টিকেলের উপর যে প্রশ্ন হয় সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করলাম। তো এনিওয়ে, টুডেস ডিসকাশন, আজকের আলোচনা, ইন ইউর ডিসকাশন, তোমাদের আলোচনায় কিছুটা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে সেগুলো তোমরা শুধরে নেবে। তো যাই হোক, in today's discussion I have discussed some of parts of space. English letters, number with articles. I think you will be benefited by today's discussion. Your homework, you will try again and again to know, to learn more use of article, dear students, please write your homework in your notebook. By the way, dear students, I feel you have written your homework. I'm saying again, you will learn, know your more use of article for new English grammar. Thank you so much. Today is no more. See you again in next time. Bye.